الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحانه جل في علاه الذي خلق فسوى وقدر فهدى. سبحانه جل في علاه الذي خلق الإنسان علمه البيان. ثم الصلاة والسلام على معلم البشرية منقذها نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. فإننا في يوم سعيد، يوم مبارك فيه، حيث نجتمع اليوم يوم الأربعاء 4 من شهر ذي القعدة سنة 1447 للهجرة، الموافق 22 من شهر إبريل سنة 2026 للميلادي. نجتمع اليوم لنحتفل بتخريج هؤلاء الطلبة والطالبات الذين أكملوا دراستهم من خلال الدورة التي يقيمها معهد جامع زنجبار هنا في زنجبار. وضيفنا اليوم هو فضيلة سالم بن مبارك البوسعيدي، نائب القنصل العام سلطنة عمان في زنجبار. فنرحب براعي المناسبة سيدي العزيز في هذا الجامع المبارك، وأمامكم طلاب أو طلبة وطالبات خريجون نحتفي اليوم بهذا التخريج. كمسير هذا الجدول وهذا الحفل ومسؤول إداري لهذا الجامع، فإنني أود تقديم فقط الجدول للحضور الكرام. سنفتتح هذا الحفل باستماع إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها الطالب فهد بن عبد الرحمن، ثم ستكون هناك أنشطة أخرى، ومنها الحوار والنقاش حول بعض المجالات التي تلقاها الطلبة هنا في المعهد، كذلك رسالة تلي بعد ذلك رسالة من الطلبة بمناسبة هذا التخرج، ثم هناك أنشطة أخرى مثل نشاط السؤال والجواب، ما يسمى بكويز بصيغة مصغرة أو مختصرة، ثم كلمة المعهد، إضافة إلى توزيع الجوائز وذكر بعض ما يتعلق بها، ثم دعاء بعد تسليم الشهادات والهدايا، يأتي دعاء للختام، ثم توزيع بعض الهدايا أيضا الأخيرة تتعلق بجانب ترويح النفوس. بدون الإطالة نرحب بالطالب فهد بن عبد الرحمن ليقدم تلاوته العطرة. Tukiwa katika hitimisho siku hii ya leo katika Jamia Zanzibar hapa Mazizini Zanzibar, siku hii ya leo kwa ajili ya kuhitimisha kwa mahfali fupi ya kuaga wahitimu wetu ambao wamemaliza masomo yao ya mafunzo au kozi ya muda mfupi hapa Jamia Zanzibar. Ratiba yetu baada ya kumpokea mgeni rasmi ambaye ni naibu balozi mdogo wa Oman hapa Zanzibar, ndugu yetu kiongozi wetu Salim bin Mubarak al-Busaidi, na baada ya kusoma ratiba hiyo namkaribisha moja kwa moja mwanafunzi tuliyomtaja hapo mwanzoni Fahad ili aje kusoma Qur'ani tukufu, kisha wajiandae wale ambao watakuwa na activity ya al-hiwar au nashatu ya al-hiwar. الطالب مرحبا بك لتقدم ما لديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. شكرا لك الطالب فهد بن عبد الرحمن على التلاوة العطرة. مباشرة نتقدم إلى الحوار. أصحاب الحوار تقدموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. Leo tukiwa tunajifunza baadhi ya makosa yanayopatikana katika swala ili tupate tujirekebishe, sio kwamba tunamkosoa mtu bali tupate tujirekebishe vizuri. Katika makosa yanayojitokeza katika swala, mimi naona kuna kosa kuu ambalo linatokea katika swala. Kosa la kwanza ni kutopanga swafu vizuri, yaani swafu zao hazikai kwa mstari. Wengine wanakuwa mbele, wengine wanakuwa nyuma, wanakuwa wanatofautiana. Kama alivyosema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangeni safu zenu sawa, kwani kusawazisha safu zenu ni sehemu ya ukamilifu wa swala. Yaani kuzipanga swafu kwa vizuri ni miongoni mwa sehemu ambazo zinakamilisha swala hili. Au mwenyewe mnaonaje? Mimi nahisi kwamba kuna tatizo pia na mimi nimeliona katika swala. Yaani kuna baadhi ya watu hufanya tatizo hili la kwamba katika swala wanakimbilia, au sio? Naam. Sasa mimi ninavyoisimia hili tatizo sivyo. Kwa sababu inapotakiwa mtu katika swala aende kwa khushui, aende kidogo kidogo, kama anavyosema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtakapoenda katika swala
basi msiende kwa haraka, yani kukimbilia, bali muende mkiwa mnaenda kwa upole na niweni utulivu, na kama mtaidiriki basi swalini, na kama mtaikosa basi ikamilisheni. Mimi nahisi lipo kosa jingine ambalo tunakuwa wengi wao tunalifanya katika swala, na ni swala la kusali swala za sunna baada ya iqama, au mnasemaje kuhusiana na hilo? Naam. Na ile ni jambo ambalo linafanywa na baadhi ya watu. Pia kuna jingine mimi niliona, kuna baadhi ya watu wanakuwa wanamtangulia imamu, na Mwenyezi Mungu anaweza akamfanya mtu yule, anaweza akamfanya mtu yule kuwa kichwa chake kikaa kichwa cha punda milia, au sura yake inaweza ikaa sura ya punda milia. Hilo jambo kisheria ni kosa. Tusimharakie imamu tunaposwali, tunatakiwa tuwe na khushui, tutulie katika swala zetu. Kwa upande huo nimeona tatizo lingine ambalo linatokea sana, ambapo ni kuvaa nguo zenye kusapoti kamari na mambo kama hayo, mambo ya ulevi. Jambo hilo linatokea sana kwa vijana hao wa 2000. Wanakuwa sana wanapenda kuvaa nguo ambazo hawajui maana yake, kwa maana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba na nadhani lipo kosa ambalo linafanyika ambalo ni kuvaa nguo fupi. Ili jambo la kuvaa nguo fupi hili, yani unakuta watu wengi wanapokuja msikitini, basi unakuta zile nguo zile zinakuwa hazifiniki maumbile yao, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani yake kwamba ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Katika mafumo yake ni kwamba enyi wanadamu, chukueni mapambo ama vaeni mavazi ambayo ni mazuri na yanayofaa wakati mnapokwenda msikitini. Na kutokana na hayo ni kwamba ili tufaidike na swala kiukamilifu, ni kwamba tujitahidini, ndugu Waislamu, tunapokwenda msikitini basi tuvae mavazi ambayo ni ya heshima na mavazi ambayo yanatustiri. Hata mimi pia nimeliona katika hapo alipoongea, nimeliona jingine, kuna baadhi ya watu wanavaa nguo refu zikapita ankles, yani vifundo vile vya miguu vikapita. Sasa ile jambo katika sheria ya Kiislamu haitakiwi kwa mwanamume, kwa sababu unapovaa ile nguo ikafunika ile chini yake ambayo imevuka ankle, inakuwa ni nguo ya motoni, ipo motoni, utaendelea kukuta. Tena mimi pia nimeona tatizo ambalo nimeliona kwamba kuna baadhi ya watu katika swala zao wanakuwa katika hali ya kusujudu pale. Sasa ndio wao wanakuwa wanasujudu, lakini vile viungo 7 ambavyo vimetakiwa viguse chini havigusi. Sasa hapa ukiwa una swali alafu hivi viungo havigusi, basi itakuwa swala yako haisihi, kama anavyosema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nimeamrishwa katika kusujudu viungo 7. Yani ikaamrishwa kwamba katika sijda lazima viungo 7 viguse chini. Na vile vile katika makosa ambayo yanafanyika katika swala ni kuhusiana na swala la kuto kusoma Qur'ani, swala la kuto kusoma suratul Fatiha katika swala, na wengi wao
ili kosa ni kwamba analifanya ni linafanyika ili kosa. Naam. Au mnasemaje kuhusiana na hilo? Na pia ni kwamba kuna makosa mengine hapo yanafanyika kwamba wingi wao wanaposwali wanakuwa hawadhihirishi yale maneno, yani zile tasbihi, zile dhikri na maanisha au sura. Wanapokuwa na swali, unakuta mtu anaswali pengine anasoma suratul Fatiha, lakini anasoma kimoyomoyo, au analeta zile dhikri katika nguzo, lakini analeta kimoyomoyo. Unaona? Na ni swala ambalo anatakikana yule msomaji asome ile sura ama alete zile dhikri ila kiasi ambacho anajisikia mwenyewe, au hata hivyo hata ikibidi kwamba kutikisa ule mdomo wake na sio kunyamaza kabisa, akiamini kwamba kila kitu kinapita moyoni. Na mimi pia nimeliona jengine ambalo nimeliona moja la mwisho, ambalo baadhi ya watu wanakuwa wanaacha simu zao wazi wanapoenda kuswali. Ile simu ikipigwa, baadhi ya watu simu zao zimewekwa muziki, inakera watu wanaoswali na pia inawaharibia swala zao. Baada ya haya machache, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tunatakiwa tuambie na wenzetu huko majumbani kwetu ili tuwafahamishe sana jambo la swala. Tunatakiwa tuwemo katika khushui kwenye swala. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحوار الذي جرى بين الطلبة حوار يتعلق بأحكام الصلاة، وتحدثوا عن بعض أخطاء المصلين. هناك من يصلي ويخطئ في صلاته، إما يخطئ قبل دخوله في الصلاة، وإما يخطئ وقت صلاته بمعنى داخل صلاته. قد ذكروا ما يتعلق بهذه الأخطاء، منها سرعة المشي للمسجد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، إيتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في الصلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وكذلك أحكام الصلاة أيضا في السجود، أن نسجد على 7 آرب أو أعضاء كما في الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 آرب لا أكف شعرا ولا ثوبا، بمعنى إذا صلى الإنسان فعليه أن يسجد على 7 أعضاء، ومنها القدمان، الركبتان، والكفان، ليس كذلك؟ وكذلك الجبهة، جبهة واحدة، أليس كذلك؟ إذن القدمان، الركبتان، الكفان، وليس اليدان هكذا افتراش الكلب يسمى في الشريعة، بل يصلي وهو يرفع ذراعيه في السجود، فيسجد ويضع جبهته على الأرض. وكذلك الأنف تمس الأرض. أهم شيء أحكام صلاة كثيرة، ومنها كذلك مخالفة الناس في لباس أو يلبسون لباسا قصيرة، حيث إذا ركع أحدهم تنكشف خصرته أو ظهره، mgongo nabaki wazi akiwa naswali. Hadha kadhalika khata, lianna sitra al-awra amrun wajibun wa huwa shartun min shuruti sihhati as-salah, fala tasihhu salatu liman yusalli wa huwa yakshifu awratahu wa awratu ar-rajuli ma bayna as-surrati wa الركبة. أليس كذلك؟ أهم شيء أحكام كثيرة ذكرها الطلبة، وهناك أحاديث كثيرة أيضا ذكروها باللغة المحلية كتفسير للحديث النبوي الذي ورد في كتب الصحة. ننتقل إلى فقرة أخرى، tunakwenda katika sehemu nyingine, وهي فقرة كويز، الأسئلة والأجوبة. يلا اختار سؤال. هنا. يلا أيها الرجال تفضل. Wanaume chagua swali. Namba 5. Namba 5 kwa Kiingereza inaitwaje? Fai. Yuko wapi anayosema kwa Simon? Huyo hapa.
Namba 5, bismillah, mashaallah. Taja mambo matano yanayotengua udhu. Udhkuru 5 ashya au umurin tanqudhu al-wudhu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mambo matano yanayotengewa udhu. Jambo la kwanza ni kutokwa na kitu katika moja njia mbili. Kitu gani? Yani kwa mfano kwenda haja ndogo au kubwa. Jambo la pili kuguswa na mwanamke, yani lamsul mar'ati al-ajnabiyya, kumgusa mwanamke wa kando. Wa kando? Kando iko wapi? Iko Unguja, iko Pemba? Yani kwamba kuna kando na kuna gando. Haya, twende mbele. 3, nyingine kulala, yani kulala pasi na kutulizisha makalio yake katika ardhi. Yani sijafahamu kulala vipi? Yani nikitia udhu nikaweka ubavu wangu hivi, udhu hapo? Hapana. Kulala nini? Yani kulala pasi na kumakinika katika ardhi, yani kutulizana. Ukawa umelala alafu yatulizana. 4, 4 kupata uandawazimu. Tayeb. Yani kutokwa na akili. Yo. 5 akhir. Na muda umeshakwisha. Naam. Haraka maliza. بسرعة. ما ينقض الوضوء خلاص. Toka na upepo. Upepo sio upepo hapo. Upepo mzuri mrefu. Upepo sasa mradi humo. Si na ugo haina ugo. Hata mkaji fio kwa rehe. Haya, upepo gani unakusudiwa? Haya, muda ushakusha tayari. Kula. Sema astaghfirullah. الأكل لا ينقض وضوءك إذا أكل لحم الإبل. نعم. Chagua swali. Namba 3, witr. Mbona unalia kabla kuulizwa swali? Kana fi buka au tofuraha yenyewe. Namba 3, kwa nini elimu ni muhimu katika jamii? Limadha al-ilmu dharuri fi mujtama. Tuendelee. Elimu ni muhimu katika jamii kwa sababu 1, humtoa mtu katika ujinga. Na kumtia katika werevu. Haya. Ya pili. Taja angalau sababu 10 hivi angalau. Ya pili, humweka mtu katika heshima. Kwa sababu kutafuta elimu ni faradhi. Juu ya nani? Kila Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike. Asiye Muislamu ambaye kutafuta elimu anafaa. Sawa. Tayeb, mwisho kabisa, akhir shay, humfanya mtu kujitambua, maarifatu nafs au sivyo, maarifatu dhat. 10 darajat. Allahu akbar. bado yako mengine hapo. Faliyadhaku qalilan wa yabku kathira. Yapo. Chagua swali wanaume. Bismillah. Namba 7. Shapito 2 hizo. 7. Mashaallah. Soma swali, jibu swali. Iqra bi nafsika swali wa ajib. Yalla bismillah. Nikisoma utakuja kufahamu. Yakulu Muhammad. Anza soma swali kwanza. Arikul jumal al-atiya. Tunasema jamal. Jamal nini? Ngamia au sio? Haya. Tekeleza. Yakulu Muhammad ta'ama. Tena
Yakulu Muhammadu taama. Muhammadun bidhammataini bidhamma wahida. Bidhamma wahida. Haya tu. Bismillah. Dhammatain. Muhammadun. Ma kana Muhammadun aba ahadi. Sawa? Tuende mbele. Kiram. Yakulu fi'l mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratu fi akhirih. Aywa. استمر. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب. الطعام. نعم. مفعول به منصوب. الطعام أو طعاما. طعاما. مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. كنت تفوت بعد فتحة ظاهرة. ايش اسمها فتحة ظاهرة بس تفوت بعد هنا غير موجود. صح. موجود هنا في فهم القاعدة. صح. طعام المفعول به. Napata maxi zote ngapi zinakuwa zote? 10. Aiwa 10 في 10. Takbir. Mashaallah. Hakadha lugha. Mmoja alikula chakula chenye pilipili kikamwasha kikamuumiza. Akasema akala ta'amukum al-abrara. Yani chakula kimewala watu wema waliokila chakula hicho. Sawa? Chakula kimewala wale watu kwa kuwa walishinda kukila kina pilipili nyingi. Bismillah. Ikhtar swali. Swali namba 9. Mbona chakula peke yako tu kunalia? Bismillah. Yalla. Rakam 9. Rakam 9 inasema kwa nini uaminifu ni muhimu katika biashara? Limadha al-amanatu dharuriyatun fil bay'i au fi tijara? Kwa sababu humfanya mtu kuaminika. Mfano ndio tayari uaminifu hiyo. Humfanya mtu kuaminika. Mfano ataja sababu, sio mfano. Kwa nini uaminifu ni muhimu katika biashara? Kwa sababu kwanza hufanya biashara kukua kiurefu, kiupana au ongezeko la pato. Kupata fursa ya kufanya biashara nyingine. Aiwa. La mwisho. Uaminifu ni muhimu katika biashara kwa sababu uaminifu huleta baraka. Alafu pia ukiwa mwaminifu katika biashara yako, manake utakuwa unavutia wateja wengine kuja tena na tena katika biashara yako kwa sababu kile ambacho unakizalisha. Unasoma, unasema. Nasema. Hapo lipo. Ndio. Aiwa, maarifa. Taqra wala tatakallam yani. Unasoma, unasema. Nasema. Hebu sema tena. Ukiwa mwaminifu katika biashara, kwanza utaleta baraka katika biashara yako. Basi ndio ulikuwa unasema kweli. Shukran laki. Jawab mumtaz 10 في 10. Allahu akbar. Allahu akbar. طيب اختاروا سؤال ايها الشباب. Swali namba 9. 9. Tayari. 9 tayari, sahihi. Swali namba 8. 3, 5, 7, 9 tayari. Sawa? Hai, twende. Namba 8 sio? Namba ngapi? Mbona hasemi tena? Maana kimesha betri. Au kifua kimesha betri. Kwa nini amani ni muhimu katika jamii? Kwa nini amani ni muhimu katika jamii? Amani ni muhimu. Kwa sababu amani hutuletea maendeleo katika jamii yetu na hata nchi nzima. Kwa na amani tunaweza tukafanya biashara pia bila ya kuwa na woga, mambo mengine pia tunaweza tukafanya bila kuwa na woga wowote. Tayeb. Mwisho kabisa hizo mbili. Huleta utulivu wa nafsi. Utulivu wa nafsi.
sakinatu nufus au tumanina, na katika nchi. Shukran. Aljawabu sahih. Alhamdulillah, kwa tumefika mwisho wa mashindano haya, lakini juzi tulifanya mashindano na kulikuwa na mapato tofauti, lakini kulikuwa na wanafunzi wawili ambao wameshiriki mashindano ya tashbih kuhifadhi aya na habari zake. Kwa bahati nzuri wametoka alama sawa kwenye mpira kule na pia penalty. Kwa hiyo penalty na mpira ule pale kwa mpira mmoja pale wewe, alafu wanafunzi wale wanajijua wajibeni wakati mwanaisha na wakati wake ni mtihani wa fadhila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت وإذا الصحف نشرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين رب العالمين. طيب، بعد هذه المسابقة الطيبة على قوة حفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم بأرقام الآيات، ننتقل إلى فقرة ما يسمى بالمفاجآت. سبرايز أو سوبرايز. نين سوبرايز أو سوبرايز إن شاء الله سوبر. هاي تبي مpunga hapa leo. هناك مفاجأة من قبل أخوات طالبات، لا ندري ماذا يقدمنا، نحن في انتظار. Sisi tunasubiri surprise hiyo, tuwakaribishe wanafunzi ambao wenye surprise yao. Hatujui ni nini, ma naarif ma alladhi sayahduf. Surprise. Karibuni, tafadhali. Wakati huo wajiandae wenye kalima ya wanafunzi au risala, wajiandae. Tafadhali. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amesema azza wa jalla katika kitabu kitukufu baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, i'malu ala Daudi shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur. Aya hii ikiwa na maana kwamba enyi watu wa Daudi, fanyeni kazi wa kushukuru, ni wachache katika waja wangu wanaoshukuru. Ni suratu Saba aya 13. Na akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adhabi la shadid, na alipotangaza Mola wenu mlezi, mkimshukuru nitakuzidishieni, na mkikufuru basi adhabu yangu ni kali. Ibrahim aya 7. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man la yashkuru nasa la yashkuru Allah, yule asiwashukuru watu basi hamshukuru Allah. Aya na hadithi hizi zinalenga shukurani, ikimaanisha kuwa ukifanywa wema wote ule unatakiwa kuuthamini na kushukuru, kwani huwezi kuthamini wema wa binadamu unaoona wazi, basi inakuwa vigumu pia kuthamini neema za Allah usizoziona moja kwa moja. Hivyo moyo unaojua kusema asante kwa watu ndio ambao unaweza kusema alhamdulillah kwa Allah. Walimu wetu wapendwa, tunapenda kuchukua nafasi hii kwanza kuwashukuru kwa moyo wenu wa upendo, uvumilivu na juhudi kubwa katika kujitolea kwenu kutufundisha kila siku. Mmekuwa kama wazazi wetu wa pili, kwani mmechukua muda wenu, maarifa yenu na nguvu zenu kuhakikisha tunakuwa watu bora wa kesho, mkituelekeza si tu kwenye masomo bali pia kwenye maadili ya maisha. Hakika mmekuwa nuru katika maisha yetu, na tunatambua kuwa bila juhudi zenu tusingefika hapa tulipo. Na leo hii tunaondoka hapa tukiwa watu wapya tuliotoka kwenye jiko la elimu, na kuna utofauti mkubwa wa uelewa wa miezi michache iliyopita na sasa. Allah subhanahu wa ta'ala atupe yakini ya matendo katika utekelezaji wa elimu hii. Pili, tunaomba radhi kwa makosa yote tuliyowahi kuyafanya darasani au nje ya darasa, kwa tabia, kutosikiliza, kutokufuata au kuchelewesha maelekezo yenu, kutokukamilisha wajibu au kukosa nidhamu wakati mwingine, kutowapa ushirikiano mliostahili na kushindwa kufanya vizuri kama mlivyotarajia. Tunatambua kwamba mlichagua kudhibiti hasira zenu na kutusamehe tena na tena. Hamkuchoka kutuonya na kuturekebisha kwa upendo. Lakini hiyo haitoshi kutufanya sisi tunyamaze, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kila mwanadamu hukosea na mbora wa wakoseaji ni wale wanaotubia. Kama tulivyokosea, tunaomba mtusamehe, kwani ubora wa mwanadamu si kutokukosea, bali ni kurudi na kuomba msamaha. Tumejifunza, tunaahidi kujirekebisha na kutorejea tena makosa katika siku zijazo. Leo, kwa unyenyekevu mkubwa, kama ishara ndogo ya upendo na shukrani kwenu za dhati, tumewaandalia zawadi hizi, si kwa thamani yake na haziwezi kulipa kile ambacho mmetufanyia, lakini ni njia yetu ya kusema asante kwa moyo wote. Mungu awabariki sana, awape afya, nguvu na mafanikio katika kazi yenu ya kutufundisha vizazi vijavyo. Katika hii zawadi yetu tulionayo hapa, tumeiandaa, lakini kumetokea changamoto kidogo kwamba tumekosa, yani katika kuandaliwa tulipeleka majina, lakini vile vyeo vyenu vile ustaz na ukhti au sheikh vimetolewa. Kwa hiyo haimaanishi kwamba tumesahau kama nyinyi ni masheikh wetu na ukhti zetu, lakini ndio hivyo tu, kuna ikhtilafu za kiufundi kidogo zimetokea. Haya, tutakabidhi inshallah zawadi zetu hizi kwa mujibu wa vyeo. Kama itakuwa nimekosea mtaniswame. Tunaanza zawadi yetu ya kwanza kwa kumkabidhi Sheikh Shaban. Haya, zawadi yetu ya pili tunamkabidhi Sheikh Ahmed. Wale wetu hapo ukuta. Haya, zawadi yetu ya tatu tunamkabidhi Sheikh Sudi, ambaye mpiga picha naye atapigwa picha. Sheikh Sudi, karibu. Haya, zawadi yetu ya nne tutamkabidhi Sheikh Tariq almaruf Sheikh Shuraim. Haya, kwa vile pia Uislamu unaweka usawa baina wanawake na wanaume, pia makuti yetu hatujasahau. Tunamkabidhi zawadi yetu ya tano ukhti Aisha. Haya, na zawadi yetu ya mwisho pia tunamkabidhi ukhti Shinuna, pia katika malezi yetu alikuwepo. Haya, alhamdulillah, kwa upande wa zawadi zimeisha, lakini pia kwa upande wetu wanafunzi pia tuchukue nafasi hii wenyewe kujipongeza, kwa sababu changamoto zilikuwa nyingi, binadamu tulikaa pamoja.
mambo yalikuwa mengi, kila mtu na tabia zake, tumekoseana, tumepatiana, lakini kwenye kasoro tusameheane, na kwenye tulipofanya sawa pia tushukuriane. Asante. Au hakika hii zawadi ni kitu kikubwa sana. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Pia ni zawadi, kwa sababu hii itatukumbusha siku zote, na mengine pia tukumbusha hata kule kwa majina yenu tu yamo katika kumbukumbu zetu kwamba hawa tulikuwa nao. Kwa hiyo pia ni zawadi kubwa, kuwepo kwenu ni zawadi. Zaidi hii pia imeongeza zaidi kumbukumbu. Allah akupeni kila lenye kheri. Wa nahnu nuthbitu lakum jami'an bi annana radhuna ankum. Tunathibitishia kwamba sisi tuko radhi nanyi. Na sisi kama ilivyokuwa kwamba mzazi hachoki kwa mwanae. Nahnu mawjudun inshallah hatta ba'da takharruj al-ma'had baytukum wa nahnu kadhalika ma'akum aynama kuntum. وفقكم الله تعالى لكل ما فيه صلاح أمر الدين والدنيا والآخرة. Baada ya kumalizika surprise hiyo, naomba nitoe mashairi machache ambayo yatabakia ni ukumbusho, lakini haya sikuyatunga mimi, haya na yanukuu kwa aliyeyatunga. Yangu mimi ndio kuyatoa siku nyingine inshallah katika mnasaba mwingine. يقول الإمام نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي رحمه الله، يقول: العلم درك القلب مثل البصر، يكون درك العين عند النظر، وهو على الإطلاق محمود لما جاء من الثناء فيه فعلما، ولا يذم أبدا وإنما يذم ما كان شبيها بالعمى، وذاك جهل عندنا مركب، صاحبه عن الهدى مجنب، من ثم كان العلم خير فائدة، أرباحه عن كل ربح زائدة، حميله يحيا به حميدا، وإن يمت يمت به سعيدا، يعيش في الناس عظيم الفضل، ويرزق الفوز بيوم الفصل، والعلماء قد جاء في الصحاح بأنهم في الخلق كالمصباح، وأنهم للأنبياء ورثة، ومن يكن أولى بشيء ورثة، حتى قال: لا يورث العلم من الأعمام، ولا يرى بالليل في المنام، لكنه يحصل بالتكرار والدرس بالليل والنهار إلى آخره. Haya mashairi yako mengi sana. Mkirudi katika kitabu kinachoitwa Jawharun Nidham, Jawharu an-Nidham, هذا الكتاب يحتوي على 14,000 بيت، 14,000 للإمام الشيخ العلامة الفقيه نور الدين عبد الله بن حميد السالمي. Katika maulama wakubwa walikuwa wakiishi katika mji wa Rustaq. Almuhimu kwamba alikuwa anazungumzia kuhusu elimu katika mwanzo wa kitabu chake. Akasema: al-ilmu darkul qalbi mithlul basar. Ndio nasaha zangu za idara kwa leo. Al-ilmu darkul qalbi mithlul basar, kwamba elimu ni kudiriki jambo au kitu, kufahamu kitu kwa moyo, si kwa masikio tu imesikia hivi ndio nimefahamu. Ule moyo ufahamu kile kitu chenyewe. Mithlul basari, kama linavyokuwa jicho. Jicho linajua kwa njia gani. Yakunu darku al-aini inda an-nadhari, kwamba jicho linakuwa kufahamu kwake jambo ni pale linapoona kitu. Ukimwambia mtu kwamba tembo ni mkubwa, kama hakuwahi kumuona tembo katika picha kama aliyosema yule mwenzetu katika jawabu, sio? Basi hatofahamu ukubwa wa tembo. Hata uliza, mkubwa kama ng'ombe, mkubwa kama ngamia,
sababu hajui ukubwa mpaka aone kwamba kumbe ndo tembo ndo yuko hivi, au sivyo? Kwa hivyo na elimu vile vile unaitambua kwa moyo. Kisha nasema wa huwa ala al-itlaqi mahmudun lima kwamba na elimu kwa ujumla wake inasifika vizuri. Mahmud yuhmad, kullu al-ilm yuhmad madama yahdi al-khair. Wa huwa ala al-itlaqi mahmudun, kwa ujumla wake elimu inasifika. Kwa nini? Jaa min thanai fihi fa'lama, kwa kuwa imetajwa kwa kusifiwa elimu. Mfano, yaqulu Allahu azza wa jalla katika Qur'ani tukufu, sawa, sura al-Baqara, wa 'allama adama al-asmaa kullaha, na akamfundisha Mwenyezi Mungu Adam majina yote. Ibn Abbas anasema kwamba yaqul radhiallahu ta'ala anhuma, 'allamahu isma kulli shay'in hatta al-mil'aqa wal-qas'a, alimfundisha elimu ya majina ya kila kitu, hata kijiko kile, kwa lugha zote, na sahani kwa lugha zote. Huyu Nabii Adam. Kwa hivyo kujua majina ya vitu au majina ya watu kama katika tarikh kitu muhimu sana, au sivyo? Kwa hivyo hakuna elimu ambayo ni mbaya. Nilikuwa nikizungumza na mtu leo na nikampa nasaha hizo, kwa sababu anachagua mtu kwamba mimi nasoma elimu hii tu, hii sisomi. Kumbe hata kusoma elimu ya hisabu au mathematics ni kitu muhimu katika dini. Kutasoma masomo ya dunia hayo, ilmu dunia, ilmu al-akhirah, la al-ilmu alladhi yahdi ila al-haq wa ila al-ma'rifa fahuwa ilmu al-akhirah aidan. Sawa, tusigawe elimu kwamba elimu hii ya dunia, elimu hii ya akhirah. Elimu zote zikiwa zenye manufaa, basi zinapelekea katika manufaa ya akhirah vile vile. Kwani kuogelea ni elimu ya dini, si elimu ya dini? Naam. Ikiwa mfano chombo unataka kuzama na mtu hana elimu ya kuogelea, mwisho wake anakuwa nini? Anakufa kama hakuna kumsaidia. Kwa maana hiyo elimu ya kuogelea ni muhimu, ni wajibu, kwa kuwa inaweza kusaidia kuokoa roho yako mwenyewe au roho za wengine. Ni elimu muhimu. Na mfano wa hivyo pia hesabu, elimu muhimu, sababu unaposimamia mirathi, mfano utasimamia kwa mujibu wa elimu, ujue hesabu, kugawa mirathi au zaka, ujue kugawa mafungu ya zaka. Idhan nahnu idaratu ma'had Jami Zanzibar wa idaratu Jami Zanzibar wal muallimun wal muallimat umuman nuqaddim ash-shukr al-jazil ila qunsuliyya sultanat Oman fi Zanzibar لدعمها المستمر والمتواصل لتسيير هذه الأنشطة وهذه العمليات الدراسية وغيرها من الأعمال التي تقام هنا في الجامع. وبناء على ذلك نبلغ هذه التحية وهذا الشكر إلى راعي المناسبة نائب القنصل العام سيد سالم بن مبارك البوسعيدي حفظكم الله، لتقدم هذه التحية للقنصلية العامة بأننا نعتز ونحتفي بوجودكم ونقدر تلك الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عمان عبر قنصليتها الموقرة هنا في زنجبار. ونختم برسالة التي سيقدمها الطالبات أظن باللغة العربية. هذه الرسالة ستشمل لا شك جميع ما تحدثنا عنه، وهي أيضا تعبر عن شكرهم وما يتعلق ب توطيد أواصر العلاقة والأخوية بين زنجبار وبين سلطنة عمان. نرحب بالطالبة لتقدم هذه الرسالة، ثم نأتي إلى توزيع الجوائز والشهادات، ونختم بعد ذلك بالدعاء. شكرا. صاحبة الرسالة أختي أيمن، بارك الله فيك، تفضلي لتقدمي هذه الرسالة نيابة عن جميع المتخرجين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راعي المناسبة نائب القنصل العام لسلطنة عمان سالم بن مبارك البوسعيد. في هذا اليوم المبارك نقف نحن طلبة جامعة زنجبار الخريجون وقلوبنا تفيض بالفرح والامتنان، نعبر عن عميق شكرنا وتقديرنا لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة العلمية التي كان لها أبلغ الأثر في تكويننا العلمي والمعرفي. لقد استفدنا من هذه الدورة فوائد جمة، فتعلمنا معارف جديدة واكتسبنا مهارات متنوعة، منها قيم الانضباط والجدية والتعاون، مما جعلنا أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة العلمية والعملية، وأشد عزما على خدمة ديننا ومجتمعنا. أيها الضيف، أيها المعلمون، وإننا لنعتز أعظم الانتزاع بما يربط بين زنجبار وسلطنة عمان من علاقات أخوية راسخة وتعاون مثمر في مجال نشر العلم والثقافة المشتركة، وهو تعاون أسهم في تعزيز التواصل الحضاري وفي إعداد أجيال متعلمة وواعية تحمل رسالة العلم والتمنية. وفي هذا المقام يسرنا أن نتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان إلى القنصلية العامة سلطنة عمان سالم بن مبارك البوسعيد على جهودها والمقدرة ودعمها المتواصل في تعزيز مسيرة التعليم وتوثيق أوصاف التعاون بين البلدين الشقيقين. ولا يفوتنا أن نعبر عن شكرنا الجزيل لإدارة جامعة زنجبار وأساتذتنا الأفاضل الذي لم يدخروا جهدا في تعليمنا وتوجيهنا، وكذلك لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يبارك فيما تعلمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لخدمة ديننا وأوطاننا، ويرزقنا الأمن والاستقرار في بلادنا والعالم الأجمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه الرسالة، رسالة طيبة وهي تشتمل على عدة عناصر أساسية مهمة تعلقت بكل جوانب ما تم الحصول عليه من خلال فترة الدراسة، وبيان كذلك العلاقات الأخوية الممتدة في جسورها بين البلدين الشقيقين سلطنة عمان وزنجبار، وبيان دور القنصلية العامة في تسيير هذه المسيرة العلمية وفي تقديم مختلف الخدمات في هذا الجامع المبارك. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في ضيفنا وفي القنصلية العامة وكذلك في غيرهم من الخريجين والمعلمين وجميع من ساهم في إنجاح كل هذه العمليات من أولها إلى يومنا هذا. طيب، بعد هذا نأتي إلى درجات، بمعنى توزيع الشهادات وبيان بعض الدرجات، ثم نختم بالدعاء بعد ذلك وأخذ الصورة جماعية. تفضل Sheikh Tariq. Naib wa balozi umepatane na Sheikh Shaban mmoja hapa ili mpate kuwakabidhi vijana wetu vyeti na zawadi. Naam, tukianza na wale walioshiriki mashindano, kulikuwa na juzu moja na juzu mbili na juzu moja ya tashji' tahqiq. Tunaanza na walioshiriki mashindano ya tashji' tahqiq. Mshindi wa kwanza ni ukhti Mariam Ali Saleh.
Ajitayarishe mshindi wa pili, ukhti Mwanaisha Suleiman. Kwa upande wa juzuu moja ya hifdhi ya kawaida, mshindi wa kwanza ni Halima Khamis Suleimani. Yupo? Wa pili ni Fatma naam. Fatma Sheha Hamad. Mshindi wa tatu ni Fatma Idi Kipole. Na mwingine ni ukhti Ayman Ali Salim. Kwa upande wa matokeo ya mitihani tuliyofanya, ambao tumechanganya wanaume na wanawake, mshindi wa kwanza aliochukua nafasi ya kwanza ni ukhti Dhul Hulaifat Juma Khatib. Lakini wa pili ni ukhti Maryam Ali Saleh. Lakini wa tatu ni Ayman Ali Salum. Wanaulizwa wanaume wako wapi? Hao ndio walikuwa watatu bora. Kwa upande wa wanafunzi bora, nyote bora mashallah, lakini wapo walio wazidi wenzao. Kwa upande wa wanaume, unafikiri nani mwanaume bora? Asa Fahad Ahmed Omar. Yaani mwenyewe anashangaa, mimi bora, wewe bora. Alikuwa anaongoza katika uchelewaji. Ubora wa sio faulu jamani, yaani anaonekana tabia mashallah, yani mpole, sijui uko mitaani vipi lakini hapa anaonekana mpole mashallah. Naam, akhlaq mwanamume. Na kwa upande wa wanawake nafikiri nani? Nusaiba Hamad Muhammad. Naam, aje quiz. Washindi wa kwanza wa quiz ni wanaume, aje mmoja kwa niaba ya wenzao. Asa, taal. Anuna. Asa rabbukum yarhamakum. Na upande wa wanawake aje mmoja kwa niaba ya wenzao. Nimtaje au? Ukhti nini? Nani sasa? Naam, alosoma Qur'ani ya ufunguzi Fahad Abdurrahman Hamza. Taali. Subiri lakini subiri. Moja tu kwa niaba. Zote. Okay, sawa. Likastego. Nole pale. Anafunguza? Kalima? Okay, Fahad Abdurrahman Hamza alotosomea kalima ya wanafunzi asogee mbele. Ukhti Ayman. Huyo ni Qur'ani.
kalima talaba. Alo wale wa hiwar aje kiongozi wao Hamid, taal. Ataki hivyo. Tamam, hata akivile. Veti sasa. Sasa tunagawa veti. Kwa niaba. Fahad Ahmed Omar kwa niaba. Sawa. Fahad Ahmed Omar. Bilal Juma Hamad. Abdul Basit Muhammad Juma. Asa Omar Ali. Yusra Thuwain Muhammad. Khansa Makami Abdullah. Amira Abdul Latif Hussein.